So next one as a very important question ಇದು 5 marks every year. So exam ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಓದ್ಕೋಬೇಕು, ಡಿರೈವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so derive the coordinates of the point R, derive the coordinates of the point R which divides the line segment joining P and Q internally in the ratio m is to n. ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾನ SLC ಅಲ್ಲಿ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ನೋಡೋದಷ್ಟೇ. ಎಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಗೆ ಬರೀತೀನೋ ಹಾಗೇನೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೈಟ್, so is the x-axis, this is x-axis. Okay, so is the y-axis, so is z-axis. ಮೂರು ಕೂಡ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. Right, the point of intersection of three planes is taken as origin, is noted as O, not 0. Okay, so we consider one point. So ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಒಂದು P ಅನ್ಕೋಣ. ಸೊ ಇದನ್ನ perpendicular to xy plane ಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. perpendicular to xy plane. Okay, so next ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ the line ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. is the perpendicular to xy plane, perpendicular to xy plane. just ಇದನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. yes, so next we choose one point here. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಸೊ ಒಂದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಗೈನ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ P ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ Q. ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ is taken as R, this point is taken as S at T, and so from this point to xy plane ಗೆ again ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. yes, so this point is taken as L M N, L N M ಅಂತ ತಗೋತಾ ಇದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಇವಾಗ ಏನು ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಎಲ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಅದನ್ನ ಒಂದು 3 to 4 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ನೋಡೋಣ. is the point P, is the point P is taken as x1 y1 z1. so point P coordinates x1 y1 z1. next point Q coordinates x2 y2 z2. ಹಾಗಾದ್ರೆ r coordinates ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. r coordinates ಇರೋದು ಜನರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ x, y, z. ಈ ಮೂರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ P ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ x1 y1 z1. coordinates of r is x y z. the coordinates of Q is x2 y2 z2. okay, so ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದೀವಿ, let two given point P of x1 y1 z1 and Q of x2 y2 z2 with respect to the origin in a rectangular coordinate system. In a rectangular coordinate system, or let the 2 points P and Q in a rectangular coordinate system with respect to the origin. With respect to the origin. Okay, and the point R. So derivation ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. The point R which divides the line segment joining P and Q internally in the ratio m is to n. So this distance is taken as so m, and this distance is taken as n. Right? The point R divides the line segment joining P and Q internally in the ratio m and n. Internally in the ratio m is to n. Okay? Through the point R, draw a line ST. Draw a line ST is parallel to what? LM. Parallel to LM. And draw TL and RM and SM. Draw TL, RM and SM perpendicular to what?
xy plane, perpendicular to xy plane. And one more information, observe here L, N, R, T, L. ನೋಡಿ ಈ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಫಿಗರ್ ಏನಿದೆ L, N, R, T and L. So this is the parallelogram. Okay na? So one more parallelogram ಇದೆ R, S, M, N. even ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ parallelogram ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ parallelogram ಆದ್ರೆ ಸೊ parallelogram ಅಲ್ಲಿ length of opposite sides are equal. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ RN length is same as TL length and RN length is same as SM length. Okay? So but so what is height of R? ನೀವಿಲ್ಲಿ 3 dimensional ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇ ನೋಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ರೈಟಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಸೊ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ರೈಟಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಟ್ ಝೆಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಪ್ಲೇನ್ ಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಹೈಟ್ ಏನೇನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಆರ್ ಎನ್ ಈಸ್ height from xy plane. ಓಕೆ ಸೊ n ಇಂದ xy plane ಇಂದ r ಇರತಕ್ಕಂತ height ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ z ಯೂನಿಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ r ಇಂದ n ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತ height z ಯೂನಿಟ್ ಆದ್ರೆ t ಇಂದ l ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತ height ಎಷ್ಟು ಸೊ z ಯೂನಿಟ್. ಯಾಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ parallelogram. ಹಾಗಾದ್ರೆ rn is same as tn. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ rn is same as sn. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ PRT, triangle PRT and QRS are similar triangle. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು PRT and RSQ are similar triangle. We know the property. So two triangles are similar. The corresponding sides are proportional. ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು, ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟೂ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್, ದೆನ್ ದ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಏನ್ ಡಿರೈವ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ what is the coordinates of the point R? Nothing but so coordinates is what x y z ಅಂದ್ರೆ half x y z is equal to one expression ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು coordinates ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಆರ್ಡರ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬರೆಯೋಣ. so let the two given points let the two given points are what p of x1 y1 z1 and q of what x2 y2 z2. okay in a what three-dimensional space, in a three-dimensional space with respect to origin ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. so let the two given points p and q in a three-dimensional space with respect to what origin, one sentence, and the point r divides the line segment PQ internally in the ratio what ratio m is to n. okay and draw so TL and RM and SM perpendicular to xy plane. Draw TL
S M perpendicular to what? Perpendicular to XY plane. Perpendicular to XY plane. Through the point R, draw a line ST or TS. Through the point R, draw a line TS, right? Which is parallel to what? LM. Which is parallel to what? LM. Correct? Through the point R, through the point R, through the point R, draw a line ST, and which is parallel to what? And which is parallel to, and it is parallel to LM. Parallel to LM. Okay. So you next observe ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. So since two triangles are similar, ಏನಂತ ಬರೆಯೋಣ? So next mathematically start ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. Since ಯಾವ್ಯಾವು P or T, since triangle P TR PTR ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು ಅಥವಾ PRT ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು, and RSQ are similar triangle. Similar triangle. Triangle PTR and RSQ are similar triangle. So we know that so two triangles are similar, the corresponding sides are proportional to each other. Okay. ಹಾಗಾದ್ರೆ so ಇಲ್ಲೇನಿದೆ PTR ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ PR the ratio of PR and RQ. Okay. The ratio of PR and RQ is same as ratio of PT and SQ, same as the ratio of TR and RS. Okay. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರೇಷಿಯೋಗಳು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ PR ಮತ್ತೆ RQ ರೇಷಿಯೋ ಏನಿರುತ್ತೆ, the ratio of PR and RQ is same as the ratio of PT and QS is same as the ratio of TR and RS. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ರೇಷಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ ಗೆ ನೋಡಿ. So these two triangles are similar, the ratio of PR and RQ is same as the ratio of PT and QS. ಅಷ್ಟೇ ತಗೋತೀನಿ ನಾನು, ಎರಡು ರೇಷಿಯೋ ಸಾಕು ನನಗೆ. ಓಕೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ತಗೋಣ? So PR, the ratio of PR and RQ is equal to so PT so divided by QS. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಬರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. So PR by RQ is equal to PT by QS. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? Is the PR, the ratio of PR and RQR, the ratio of PR and RQ is same as the ratio of PT and QS because these two triangles are similar. Okay. ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗಳು ಸಿಮಿಲರ್ ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ PR? PR is M and RQ is N. ಬರೀಬಹುದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ M by N is equal to what is PT? ಸೊ ನೋಡಿ PT ಇದೆಯಲ್ಲ, is a PT ಬೇಕು ನನಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ QS ಬೇಕು. ಈ QS ರೈಟ್, ಇದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾತ್ರ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ. ಸೊ ಈ R ಇಂದ N ಗೆ ಏನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ? ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹೈಟ್ ಇದೆ, Z ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ T ಇಂದ L ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಇದೆ? Z ಯೂನಿಟ್ ಹೈಟ್ ಇದೆ. ಬಟ್ P ಇಂದ L ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಇದೆ? Z1 ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಏಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು? x1 y1 z1 ಅಂದ್ರೆ ಹೈಟ್ ಏನಾಯ್ತು? ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ L ಗೆ z1 ಯೂನಿಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನೋಡಿ T ಇಂದ L ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಇದೆ? Z ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ P ಇಂದ L ಗೆ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ? Z1 ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ.
ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಿ ಟಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಝೆಡ್. ಸೊ ಪಿ ಹಿಂದ ಕೆಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ Z1. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಟಿ ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ನಂತರ ಪಿ ಎಲ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಟಿ ಪಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟು? Z ಯೂನಿಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಆರ್ ಇಂದ ಎನ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ? Z ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಟಿ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ? Z ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸೊ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಪಿ, ಸೊ ಪಿ ಹಿಂದ ಎಲ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಇದೆ? Z1 ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ. ಟಿ ಹಿಂದ ಎಲ್ ಗೆ Z ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟಿ ಎಲ್, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಇವಾಗ? ಪಿ ಎಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಪಿ ಟಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇನ್ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ವೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಎಂ ಇಂದ ಕ್ಯೂ ಗೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಂ ಇಂದ ಕ್ಯೂ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಇದೆ? Z ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? Z2 ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ. ಎಂ ಇಂದ ಕ್ಯೂ ಗೆ Z2 ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಂ ಇಂದ ಎಸ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ? Z1 ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೊ ಎನ್ ಆರ್ ಈ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಎಸ್ ಎಂ. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಹೈಟ್ ಈಸ್ Z2. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಸ್ ಇಂದ ಎಂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು Z1 ಯೂನಿಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಹೈಟ್ minus s on height gives what? Distance of QS. Distance of QS. ಅವುಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ. ಟೋಟಲ್ ಹೈಟ್ ಅನ್ನ ಟಿ ಎಲ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಪಿ ಟಿ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ನೋಡಿ? ಇಸ್ ಅ ಟಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಎಲ್. ಟಿ ಎಲ್ is a TL minus PL gives what? Distance TP or PT, right? Divided by total height is Q to M is Z to unit. Okay, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು S ಇಂದ M ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? Z1 Z ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ Q and S. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದನ್ನ? QM minus what? SM. ರೈಟ್, ಬರ್ದಿರೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. TL minus PL is what? TL minus PL ಕಳೆದು ಬಿಟ್ರೆ TP ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ QM minus SM ತಗೊಂಡ್ರೆ QS ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ what is the TL, what is PL, what is QM, what is SM ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಇಸ್ ರಬ್ ಮಾಡ್ಲಾ? ಎಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ರಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೋಣ ಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ m by n is equal to so TL is same as what? Rn, right? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರೀಬಹುದು? ಇದನ್ನ Rn ಬರೀಬಹುದಾ? Rn. ಸೊ TL ಅನ್ನು ಏನು ಬರೀತಾ ಇದೀನಿ? Rn ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೈನಸ್ ಸೊ QM ಇಂದ ಸಾರಿ PL as it is ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ PL. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೊ QM ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. QM ಅನ್ನ is the QM right as it is. What is SM? SM is same as Rn, right? Rn. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿಂದ P ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಇದೆ? Z1 ಯೂನಿಟ್. ಓಕೆನಾ? ನೋಡಿ Rn ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಈ ಹೈಟ್. ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್? ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೈಟ್? Z ಯೂನಿಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಂದ್ರೆ m by n is equal to Z minus PL. PL nothing but what? PL nothing but Z1. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್, ಹೈಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. Z ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾತ್ರ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ. X ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, Y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ QM. Q ಇಂದ M ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಇದೆ? Z2 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. Z2 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ what is Rn nothing but Z ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಅವುಗಳನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹೇಳೋದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್, ನೋಡಿ ಈ P ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ x1 y1 z1. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು xy ಪ್ಲೇನ್ ಇಂದ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೈನ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ರಿಂದ ಹೈಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ
ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಿ ಗೆ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಝೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ Z1 ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎನ್ ಇಂದ ಆರ್ ಗೆ ಸೊ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದೀನಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಪ್ಲೇನ್. ಅದರ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಝೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಂ ಇಂದ ಕ್ಯೂ ಗೆ ಸೊ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಸೊ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಹೈಟ್ Z2 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೋಡಿ ಟೋಟಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ Z ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಪಿ ಇಂದ ಎಲ್ಲಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ Z1 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ಹೈಟ್ ಇದು. ಸೊ ಯಾವುದು Z ಮೈನಸ್ Z1 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ PT ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ QM ಮೈನಸ್ RM ಮಾಡಿದ್ರೆ QM ಮೈನಸ್ RM ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ QS ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ M ಇಂಟು Z2 ಮೈನಸ್ Z M ಇಂಟು Z2 ಮೈನಸ್ Z is equal to N into Z minus Z1. Z minus Z1. So M into Z2 minus M into Z is equal to N into Z minus N into Z1. Just Z ಇದೆ ನೋಡಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಗೋಣ. Z1 Z2 ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಗೋಣ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು MZ2 ಸೊ ಮೈನಸ್ NZ1 ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲಸ್ NZ1 is equal to ಮೈನಸ್ MZ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಸ್ MZ ಪ್ಲಸ್ NZ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ Z ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ M into Z2 ಪ್ಲಸ್ N into Z1 is equal to M plus N into Z. M plus N into Z. What is Z value? What is Z value? Z is equal to what? Z is equal to MZ2 plus NZ1 divided by what? M plus N. So this is what Z coordinate. This is what Z coordinate. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ R ಅಲ್ಲಿ Z ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ Z ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ MZ2 plus NZ1 divided by M plus N. ಯಾವಾಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಗಳನ್ನ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ is the parallel to XY plane ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Parallel to XY plane. Suppose ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಸೊ XZ plane ತಗೊಂಡ್ರೆ XZ plane ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ Y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? Y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು YZ ಪ್ಲೇನ್ ಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನೀವು XZ ಪ್ಲೇನ್ ಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ X ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ YZ ಪ್ಲೇನ್ ಗೆ ಇದೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಸೊ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಅಗೈನ್ ಸೇಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ Y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಅವುಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬಹುದು. Similarly, by drawing so by drawing the line perpendicular to so XZ plane and YZ plane so YZ plane we get X coordinate is equal to mx2 plus nx1 divided by m plus n and y coordinate is equal to my2 plus ny1 divided by m plus n. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. Similarly, by drawing the lines perpendicular to what XZ plane and YZ plane. ಇದೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ನೀವು XZ plane ಗೆ ಮತ್ತೆ YZ plane ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಈ ಎರಡು X ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ Y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು X ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಇಲ್ಲ Y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ Z ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಗೈನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು. ಅಗೈನ್ Y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಮೂರು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದು ಮೂರಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು Y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಎರಡನ್ನ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ X ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ Y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು R ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ R
ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ x y z ಹೌದಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ x coordinate is mz2 plus mz1 divided by m plus n next sorry is x coordinate ಬರಿಬೇಕಲ್ಲ first x coordinate is mx2 plus nx1 divided by m plus n right my2 plus ny1 divided by m plus n. Z coordinate is what? Z coordinate is mz2 plus nz1 divided by m plus n. M plus n. Okay. So this is the coordinates of the point R which divide the line segment joining P and Q. Internally in the ratio m is to n. I think ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. So whole so on the derivations. Okay, na? It's very important. 5 marks. ಇದು 5 marks questions ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮತ್ತೆ ಈ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಇದೇ 100% ನಿಮಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ r of x y z ಬರೀಲೇಬೇಕು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆನಾ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಸೊ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ